ہم تو بتائیں گے, ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کے بتائیں گے, مسجد کے اسپیکر میں کھڑے ہو کر بتائیں گے کہ تمہارے. اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اس کام کو آگے بڑھانے اور اویئرنیس پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے. آپ پیٹریون، اونلی فینس یا سمپلی پے پال کے تھرو سپورٹ کر سکتے ہیں. لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے. آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے. انڈینس تو کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ لائک دیٹ, یو نو. تو مگر ہم دیکھتے ہیں. جی ہلو, کیا حال ہے آپ کا؟ بس ٹھیک ہے, آپ بتائیں. جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ عادل. عادل صاحب. جی تو ہمارے پاس یہاں صاحب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب جو ہے وہ ہے کہ بندی کی جو شرمگاہ ہے اور بندے کی جو شرمگاہ ہے اس سے کنیکشن ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے؟ کیا بات کر رہے ہیں اور وہ کیا سمجھا رہے تھے؟ میں سمجھ رہا تھا, میں سن رہا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے کہ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے, اسی پہ ختم کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور آپ کیا بول رہی ہیں؟ میں کچھ نہیں بول رہی. یہاں صاحب آئے, یہ کہہ رہے ہیں رحمان کا مطلب یونی ہوتا ہے. یونی مطلب اگر آپ کو پتا ہو انڈیا یا ہندی میں یونی کا مطلب ہوتا ہے فیمیل کی شرمگاہ, اور آپ کو پتا ہے شیو لنگ ہے, اس کو وہ لوگ سمبولکلی بولتے ہیں کہ وہ مرد کی شرمگاہ. یہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب وہ ہے رحمان اور رحیم کا. میں کہتی ہوں رحمان رحیم کا مطلب وہ نہیں ہے. آپ کے اس حساب کی کیا ہے؟ دیکھیے, جو آپ نے فیصلہ لیا ہوا ہے آلریڈی کہ آپ کہاں سے کہاں چھلانگ مار چکی ہیں, نہیں, اس کی جہاں سے بات چھلانگ ماری. نہیں ہو رہی کہ میرا کیا فیصلہ لیا ہوا ہے. میں تو ان سے اگری نہیں کر رہی. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا رحمان کا مطلب یہ ہوگا یا کچھ اور ہے؟ رحمان کا مطلب وہ نہیں ہے جو رحیم ہو, جو رحمت کرتا ہو آپ کے اوپر. وہی ہے نا, اس کا مطلب یہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. دیکھیے میری بات سنیے, آپ کو اسلام ٹھیک نہیں لگا اور آپ وہاں سے چھلانگ مار کے کہیں اور چلی گئی, تو اس کا مطلب تھوڑی کہ ہم کسی کے مذہب پہ, کسی پہ اس کے نا مذہب پہ یا اس کے ذات پہ اس پہ بات جائے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. آپ جس مذہب میں چلی گئی آپ اس کی ریسپیکٹ کریں, ہم اپنے مذہب کی ریسپیکٹ کریں. لیکن کسی کے مذہب پہ لایو آ کر اپنے کو آپ کو پروموٹ کرنا یا کچھ اور چیزیں کر کے کسی کے مذہب کو ٹھیس پہنچانا, دیٹس وائی میں یہاں پہ آیا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے تو کسی کے مذہب کو ٹھیس نہیں پہنچائی ہے. میں نے کسی کے مذہب کو تو ٹھیس نہیں پہنچائی ہے. ہاں, میرا سوال ضرور ہو سکتا ہے نا. آپ سوال کیوں نہیں کر سکتے اپنی ریلیجن پہ؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام پہ سوال کرنا اجازت نہیں ہے اس کی؟ نہیں, آپ سوال کر سکتی ہیں لیکن ڈھنگ کا. آپ ڈھنگ سے باہر جائیں گی تو وہ سوال نہیں ہے, پھر وہ اٹیک ہے. ڈھنکے کا مطلب کیا؟ ڈھنگ کا مطلب کیا کہ آپ نے سوال کرنا ہے ڈھنکا, یعنی کہ دیکھیں سوال وہ ہوتا ہے جس کا جواب نہیں ہو رہا ہوتا ہے, نہیں مل رہا ہوتا ہے آپ کو. آپ مجھ سے جواب چلے ان کو چھوڑیے, جو آپ کے ساتھ بات کر رہے تھے ان کو چھوڑیے, میرے سے سوال کیجئے, میں جواب دوں گا. بولیے آپ. ہاں جی, میں سمجھتی ہوں کہ اسلام عورت کو کوئی حقوق نہیں دیتا ہے. اور سورہ نساء میں آیت 434 اگر آپ اٹھا لیں تو اس میں کلیئرلی لکھا ہے کہ آپ اپنی بیوی, کیونکہ مرد ان کے اوپر حاکم ہوتے ہیں, اور اگر آپ کی بیوی آپ کی بات نہ سنے تو آخری ریزورٹ یہ ہوتی ہے پہلے آپ اس سے بات کرنا بند کر دیں, اس کو سمجھائیں, دوسرا اس کے ساتھ بستر الگ کر لیں, اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ نہیں سنے تو اس کو پھر آپ ماریں. تو میں کہتی ہوں کہ کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانا از رانگ, از ڈومیسٹک وائلنس. اور صرف یہی نہیں کہ اس کو فزیکلی ہرٹ ہوتا ہے, آپ اس کی ایموشنل, اس کی سیلف اسٹیم کو بھی جو ہے ٹھیس پہنچاتے ہیں. جی آپ بتائیے. دیکھیے, آئی ایم ناٹ گیٹنگ یو پراپرلی بیکاز میں نے ساری جو میں 10 باتیں کہی, میں نے ایک بات سنی پراپرلی. آپ ریپیٹ کریں گے میں پھر بتاؤں گا آپ کو. میں نے یہ کہا, میری آواز نہیں آ رہی آپ کو صحیح؟ اب آ رہی ہے, بتائیے آپ. اچھا, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اسلام میں عورت کو حقوق نہیں دیے ہیں, کیونکہ سورہ نساء چیپٹر 434 کی آیت میں لکھا ہے کہ مرد کو عورتوں پہ فضیلت حاصل ہے کیونکہ وہ ان کے خرچے اٹھاتے ہیں, رائٹ. اور وہ اچھی عورتیں وہ ہیں جو اپنے مردوں کی غیر موجودگی میں اپنی شرمگاہ یا جو اللہ میاں نے ان کو دیا ان کی حفاظت کریں گی. اور اگر آپ کو مرد کو شک ہو کہ وہ عورت ایسا نہیں کر رہی ہے تو پہلے آپ اس کو سمجھائیں. اگر وہ نہیں سمجھتی ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ اپنا بستر الگ کر لیں, اور اگر وہ پھر بھی نہیں سمجھتی ہے پھر آپ اس کو مار سکتے ہیں.
اب وہ مارنے اگر آپ تفسیر میں جاتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی آپ نے جو ہے وہ ایک مسواک سے مارنا ہے، آپ نے اس کی ہڈیاں نہیں توڑنی ہے، اس کا خون نہیں نکلنا چاہیے اور اس کے اوپر مارکس نہیں آنے چاہیے۔ میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ مارنا کیوں لکھا ہے؟ ایک رحمان رحیم ایک بندہ ہے، اللہ ہے جس نے مجھے بنایا انسان اور اس نے مرد کو بھی بنایا، تو وہ کیسے ایک مرد کو دوسرے جو ہے انسان کے اوپر ایسی فضیلت دے سکتے ہیں کہ آپ اس کو مارو؟ مارنا تو بری بات ہے نا، کسی کو بھی مارنا۔ ٹھیک ہے، آپ کسی کی بیٹی ہیں؟ یہ سوال ہے آف کورس۔ جواب دے رہا ہوں، سنیے۔ جی جی، آپ کہہ رہی تھی تو میں برداشت کر کے سمجھ رہا تھا، سن رہا تھا سوال کیا ہے۔ اس اب میں میں برداشت جواب دے کرنے رہا کی کیا بات ہے؟ یہ تو قرآن میں لکھا ہے، میں نے تو صرف آپ کو ایک آیت بتائی، اس میں برداشت کرنے کی بات کہاں سے آ گئی؟ یہ ہوں۔ تو آپ کی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ میڈم میری بات سنیے، جی آپ کسی کی بیٹی ہے نا؟ ہاں، ٹھیک ہے، جب آپ کہیں غلط چیز کریں گی تو آپ کے مطلب حکم ہوتا ہے آپ کے فادر صاحب کے کو سمجھائیں، ٹھیک ہے، کہ آپ غلط کر رہی ہیں۔ جب آپ اس سے زیادہ بڑھتی ہیں اس کو ٹوکو، جب وہ حد سے زیادہ آگے جاتی ہے اس کو مارو۔ میں تو کہتا ہوں نا پھر قتل ہی کر دو، ٹھیک ہے۔ اور مارنا، سمجھانا، ٹوکنا، بستر الگ کرنا، یہ سب چیزیں ٹھیک ہے، بیٹر ہے ایک لڑکی کے لیے کہ اس کو پہلے سمجھاؤ، نہیں سمجھتی ہے بستر الگ کرو، وہ بھی ٹھیک ہے۔ جب اس کے بعد پھر نہ مانے پھر مارو۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے۔ اب جو مسلمان یہاں رہتے ہیں، کینیڈا میں رہتے ہیں، رائٹ، امریکہ میں رہتے ہیں، تو پھر وہ تو نہیں مار سکتے، کیونکہ اگر انہوں نے ہاتھ اٹھایا تو وہ چلے جائیں گے جیل میں، کیونکہ یہاں پر تو وہ ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے۔ تو اب وہ مسلمان، آپ مجھے بتائیں کہ وہ مسلمان رہیں گے کیونکہ وہ اسلام کو تو فالو نہیں کر رہے، ان کی بیوی جو بھی کرے وہ ان پہ ہاتھ تو اٹھا نہیں سکتے۔ اور اگر وہ دیکھیے قتل کر میڈم، دیتے ہیں، اور اگر وہ قتل کر دیتے ہیں، جیسے کہ ابھی سارا کا قتل ہوا ہے پاکستان میں، رائٹ، اس بندی کو مار دیا گیا اس کے ہسبینڈ نے، تو پھر وہ جیل جاتے ہیں۔ تو پھر یہ آپ کا پاکستان جو اسلامک ملک ہے وہ کیسے قرآن کے اگینسٹ جا رہا ہے؟ میڈم میری بات سنیے، عورت مرد کا پردہ ہے، اور عورت جو ہے وہ مرد کا پردہ ہے، اور مرد جو ہے عورت کا پردہ ہے۔ جب اس پردے سے باہر جائیں گے نا پھر یہ ساری چیزیں لاگو ہو جاتی ہیں۔ وہی تو میں آپ سے نہیں، میں وہی تو آپ سے بات کر رہی ہوں۔ وہ ٹھیک ہے، میں مان گئی، آپ نے سامنے لکھا ہے پردہ ہے اس کو مارو، یہ ٹھیک ہے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ کیا پاکستان اسلام کے نام پہ نہیں بنا ہے نا، اسلامی ملک ہے نا، کوئی ملک پاکستان کے نام پہ نہیں بنا ہے۔ سنیے میری بات، کوئی ملک جو ہے پاکستان کے نام پہ نہیں بنا، اپنے اسلام کے مذہب نام اور پہ، اپنے دھرم پہ بنا ہوا ہے۔ جو پاکستان کے نام پہ نہیں، اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا بول رہے ہیں آپ کو؟ یہ نہیں پتا پاکستان بنایا کیوں تھا؟ سعودی عرب نہیں بنا ہوا، سعودی عرب بھی بنا ہوا ہے، مگر اگر آپ اپنی بیوی کا قتل کرتے ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو پھر بھی سزا ہوگی۔ تو میں وہی آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ جو اسلامک ریاستیں ہیں وہ اس کو غلط کیسے مان رہی ہیں؟ آپ نے کہا کہ عورت کی غیرت کے نام پر اگر اس نے غلط کیا تو اس کو قتل بھی کر دو۔ میں تو کہتا ہوں یہ ساری چیزیں چھوڑو، اس کو قتل کر دو۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر یہ اسلامی ممالک آپ لوگوں کو سزا کیوں دے رہے ہیں؟ میڈم یہ دنیا ہے نا 4 دن کی ہے، وہ 40 کروڑ لاکھوں کا دن ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آپ میری جواب نہیں دے رہے ہیں۔ آپ سے میں نے سوال یہ کیا ہے کہ یہ اسلامی ملک کیوں نہیں فالو کر رہے پھر قرآن کو، اگر آپ کہتے ہیں عورت پہ ہاتھ اور سارے اٹھانا کر ٹھیک رہے ہیں، ہے؟ اور میڈم جی سارے کر رہے ہیں، کہاں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، سارے کر رہے ہیں۔ آپ جو نہیں، ہے نا آپ آپ نے مذہب چینج کر لیا تب جا کے آپ کی یہ بولی ہے۔ آپ ایک کام کریں، آپ نے اگر کسی کا قتل کر دیا نا تو آپ کو بھی اٹھا کے جیل میں لے جائیں گے، ایون تو آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے اگر اپنی کسی کا قتل کر دیا یہ تو قانون، یہ تو قانون ہے نا دنیا کا، اچھا دنیا کے تو قانون آپ کے اس حساب کے سے، لیے دنیا آپ کے قانون اس کے، کے لیے میڈم میری اپنی بات کا سنیے، قتل کر دیں گے۔ لسن، دنیا کے قانون کے حساب سے آپ غلط کریں نا تو آپ کو سچائی ثابت کر کے دیں گے، سچ ثابت کر کے۔ آپ سچا کریں، سچائی کریں اور حقیقت کریں تو آپ کو برا اور غلط ثابت کر کے دیں گے۔ یہ دنیا چھوڑو نا میڈم، 50-100 سال زندگی یہ ہے۔
आप होकर आए, मर के वापस आए, आप देख कर आए कि बाद में क्या होता है। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, आज नहीं, जब मरेंगे तो वहां मैं आपको ढूंढूंगा जरूर और आपको उठाऊंगा और पूछूंगा, याद रखना। अच्छा, नहीं आप ऐसे हाँ, गारंटी के साथ कैसे बोल सकते हैं? मुझे बताए ना, कोई आया है वापस मर के? आज तक कोई वापस आया है मर के? मर के वापस नहीं आया है, जब मरा है, दुनिया फानी है, खत्म होनी है, वहां मिलना है, दोबारा उठना है, जिंदा होना है। यही मैं आपसे पूछ रही हूँ ना। अच्छा ठीक है, चले छोड़े। अल्लाह आप मियां मुझे ने एक बताए, कहा है, आप मुझे एक चीज बताइए, सुनिए सुनिए, आप मुझे एक चीज बताइए, एक क्या सेकंड से, आपको 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 इतने पैसे मिले हैं कि आपने इतनी खिलाफ बात बोलनी है? भाई मुझे तो कोई धर्म एक चल डॉलर नहीं देता। आपको कैसे पता मुझे पैसे मिल रहे हैं? आपने मेरे बैंक अकाउंट चेक किया है? आपको नहीं, कैसे पता? सबूत है आपके पास? नहीं, आपके पास सबूत है कि मुझे पैसे मिल रहे हैं? सबूत नहीं है मेरे पास, तो फिर लेकिन आप आप मुझे जो बताओ बोल रही है ना, जो तो बातें हैं ना, पढ़े लिखे आप भी है, पढ़े लिखे हम भी है, आप समझते हैं मेरे सारी चीजें। झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अगर आप कनाडा या किसी वेस्टर्न कंट्री में बैठे होते तो मैं आप पे डेफेमेशन का सूट फाइल कर सकती थी, क्योंकि जब अभी भी आपके कर पास सकते हो। एविडेंस नहीं है, प्रूफ नहीं है कि मैं पैसे ले रही हूँ किसी से, तो आप ये कैसे मेरे पे इल्जाम लगा सकते हैं? आपने मजहब चेंज किया कि आपकी पूरी पूरी तो फैमिली ने मजहब चेंज किया? मैंने तो मजहब छोड़ दिया, चेंज तो किया नहीं। मैं तो किसी मजहब को नहीं मानती, और मेरी फैमिली छोड़ जो दिया करती आपने? है वो नहीं, फॉलो नहीं, करती आपने छोड़ दिया कि आपकी पूरी फैमिली ने छोड़ दिया, है। ये मुझे बताइए मेरी फैमिली प्लीज। ने छोड़ दिया हो, नहीं छोड़ दिया, और मेरी माँ ने छोड़ दिया, बस मैंने भी छोड़ दिया। आपको मेरी फैमिली से क्या है? आपकी मम्मा और आपने मजहब को छोड़ के कनाडा चले गए, ठीक है? तो बाकी जो आपकी फैमिली है पीछे, वो कहाँ है? मैं क्यों बताऊं आपको भाई? आप लोग जाके गले काट दोगे उनके। नहीं, क्यों, क्या कर रहे हो? हम गले काटने वाले नहीं है, हम समझाने वाले हैं। ये वो सारे मुसलमान ही इट है, वो मीन्स मैंने बहुत सारे वीडियो में देखा, आपने बोला कि मैंने मम्मी और मैंने मजहब चेंज किया, बाकी मेरी फैमिली वहीं खड़ी है। इट मेरी मीन्स के फैमिली है बहुत पुराने इट लॉन्ग इट टर्म मीन्स फैमिली है इट मेरी। इमीडिएट फैमिली कोई पाकिस्तान में नहीं रहती है, मेरी इमीडिएट फैमिली कोई पाकिस्तान में नहीं रहती है, और जो मेरे फ्रेंड्स फैमिली डिस्टेंस फैमिली मेंबर्स जो है वो रहते हैं, वो सारे मुसलमान हैं। वो जानते हैं मैं क्या बोलती हूँ, सुनती भी है वो मुझको, ठीक है ना। द पॉइंट फिर इज वो कि कहाँ आप से मुसलमान हो गए? जब आपकी बात को समझ रहे, आपको समझ रहे, वो कहाँ से मुसलमान हो गए? व्हाट आर यू टॉकिंग? वो मुसलमान है, वो अपने आप को मुसलमान बोलेंगे, मुझे उससे क्या है वो अपने आप को क्या बोलते हैं। आई डोंट केयर वो क्या बोल रहे हैं अपने आप को, मुझे मतलब इतनी छोटी छोटी मतलब बातों में बहुत मतलब गुस्सा। इसका मतलब ये होता है, जब हम मीट लेते हैं, उसको साफ करते हैं ना, उसमें गंद निकलती है ना, तो गंद थोड़ी सी निकलती है, पूरा मीट खराब नहीं होता है। व्हाट काइंड ऑफ एग्जांपल इज दैट? इसका ये मतलब है कि मैंने मैंने चावल लिए, 1 किलो चावल को मैं साफ कर रहा हूँ, उसमें से थोड़ी सी गंद निकली, बाकी चावल अच्छा साफ है। अच्छा, हम्म। तो देखिए पॉइंट ये है कि जब हम मालिक, इस्लाम को मालिक सुनिए, देखते हैं, मालिक सरकारी मेरी बात सुनिए, मालिक सरकारी मेरी बात सुनिए, सबसे मालिक पहले सरकारी, इस दुनिया में मेरी पैच नहीं होगी तेरे साथ। सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए। सबसे पहले तो आप लोगों को अपने अंदर टॉलरेंस पैदा करनी है, सुकून पैदा करना है कि आप किसी की बात सुन लें, ठीक है। आप लोग बात सुनते नहीं है, बड़बड़ 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 शुरू हो जाते हैं। आपकी फैमिली कहाँ है? अच्छा, वो भी नॉन मुस्लिम ऐसा है। नहीं सुनेंगे कि आप हमारे इस्लाम के खिलाफ बोलेंगे, हम सुनेंगे? अरे भाई कभी नहीं मैं सुनेंगे। इस्लाम के खिलाफ हाँ, नहीं बोल रही हूँ, जनवन बात करोगे तो सुनेंगे। इस्लाम के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, तुम इस्लाम के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ। साथ में सिगरेट भी फूकता जा रहा है, नशा वगैरह तो मना है इस्लाम में। ओ, मैं खाना खा रहा हूँ, साथ साथ में सिगरेट नहीं फूक रहा हूँ। सिगरेट आपकी फूक आंखों रही में धूल पट्टी बहुत ज्यादा है, तब जाके इस्लाम छोड़ के भाग गए हो। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं सिगरेट नहीं फूक रहा हूँ, दुनिया देख रही है। तुम लोग मेरा गला काटने के लिए मेरे पीछे आ जाते, तुमको पता चलता कि मैं इस्लाम छोड़ दिया है, तो तुम लोग सबसे पहले मेरे घर के बाहर खड़े होते गला काटने के लिए। तुम्हें कहा मैं भागू नहीं क्या? मुझे गर्दन प्यारी कोई है। नहीं गला काट रहा आपका, कोई नहीं गला काट, आप और गए हो तो थैंक यू वेरी मच। आप जैसी लड़की अगर भागी है ना, थैंक यू वेरी मच। जैसी लड़कियां तुम्हें जैसे मर्दों की गांड के अंदर डंडा देती है, इससे तो तुम लोगों को पसंद नहीं आता मेरी जैसी लड़कियां। ये है मालिश सरकारी, ये है मालिश सरकार, दुनिया देखो, ये है मालिश सरकार, ये जो बातें कर रही है। जिक्र हुआ है कुरान में, मेरी जैसी लड़की वही है जो तुम लोगों के अंदर डंडा देती है, इस वजह से तुम लोगों को बुरा लगता है। मेरी जिक्र है, ऐसी जी लड़की तो आपको जाना चाहिए, और आप चली गई ना, आप चली गई तो थैंक यू वेरी मच। तुम पाकिस्तान हो, शुक्र है, शुक्र है समाज बच गया, शुक्र है समाज बच गया।
पाकिस्तान में और हम पाकिस्तान में तुम मर्दों को आप जैसी लड़की यहाँ से चली गई तो समाज बच गया। तुम मर्दों को हिजाब पहनाएंगे। आप जैसी लड़कियां जो है हमारे मजहब के लिए थ्रेट है और आप चली गई। थैंक यू वेरी मच। थ्रेट हूं मैं तुम लोगों को। हम लोग तुम लोगों को हिजाब पहनाएंगे, तुम लोगों को बंद करेंगे तुम लोगों के कमरों में, और फिर हम औरतें बाहर निकलेंगे स्कर्ट्स में, ड्रेसेस में, बॉयफ्रेंड्स रखेंगे उनको भी लीश पे अपने साथ साथ। देखना ये आप चली गई ना, मेरी बात सुनिए, हाथ जोड़ के बात कर रहा हूँ। आप चली गई, थैंक यू वेरी मच। हमारी माँ बहनें बेटियां बच गई। अच्छा व्हाट अ जोक। अच्छा बच गई, कहाँ से बच गई? सब लोग मुझे देखते इसलिए हैं। कि आप जैसी औरतें, आप जैसी लड़के, जो आपके पीछे तस्वीर लगी है ना, ऐसी जैसी औरतें चली गई। थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं, क्या चली गई? लो तुमने हम टीवी नहीं देखा, स्टाइल 360 नहीं देखते? हाँ, पाकिस्तान में वो लड़कियां क्या पहनी हुई होती हैं, आंखें बंद करी हुई होती हैं उस वक्त। तुमने जरा डिफेंस में जाओ, देखो क्या पहना हुआ है जरा। हम तो अगर पाकिस्तान में औरतें ऐसे जैसे कपड़े पहनती तो आप क्यों भाग गई? आप वहाँ पे आजाद क्यों नहीं? आपको क्यों भागना पड़ा? आपको क्यों भागना पड़ा? मैं क्या करती? तुम जैसे जिहादी पीछे पड़े थे तो भागना ही पड़ा ना, हम क्या करें? तो अभी जब पाकिस्तान में वो औरतें ऐसी हैं आपके जैसी, तो उनके पीछे जिहादी नहीं है? क्या बात कर रही हैं आप? है क्यों नहीं है, मगर वो अपने साथ सिक्योरिटी रखती हैं। ओके, और आप जैसे छोटे छोटे जिहादी उन तक पहुंच नहीं सकते ना, रिच फेमस पीपल, उनको आप लिसन, आई एम नॉट जिहादी, आई एम नॉट जिहादी। मैं कोई किस्म का, कोई पार्टी का बंदा नहीं हूँ। मैं एक सेकुलर आदमी, मैं सच बोलता हूँ, मुंह पे बोल रहा हूँ और दुनिया देख रही है, मैं बोल रहा हूँ। जिहादी शादी छोड़ो, मैं नहीं जानता हूँ किसी को। मैं हिंदुस्तानी, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ बस। अच्छा, हिंदुस्तान में रहते हैं आप? हिंदुस्तान में रहते हैं, जम्मू कश्मीर में रहता हूँ और हिंदुस्तानी हूँ। अच्छा बेटा, भगोड़ा नहीं हूँ, भगोड़ा नहीं हूँ, बड़ा गंद डाला हुआ है। भगोड़ा नहीं हूँ, आपके जैसा भगोड़ा नहीं हूँ। कनाडा का भागा हूँ, उधर भागा हूँ। हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी रहूंगा। यार भगोड़ा क्या, तुम लोगों को वीजा मिल जाए ना तुम लोग भाग। ये सारे पाकिस्तानी मुसलमान जो बैठे हैं यहाँ पे, सारे भगोड़े। इतनी जो पॉपुलेशन बैठी है यहाँ पाकिस्तानियों की, वो भागे काम के लिए। तुम आप जैसे नहीं, आप जैसे नहीं बिजनेस करने के लिए गए वहां पे। तो ऐसे पक्के मुसलमान अपने मुल्क को लनत मार के आ गए सिर्फ 4 पैसों के लिए, जो कि दुनिया में कमाने, फिर तो लेके तो नहीं जाना ना किसी ने। लानत मारने के लिए आप गए हो, अपने पैसों के लिए। मगर ये लोग 4 पैसे के लिए अपने इस्लामिक मुल्क को छोड़कर दूसरी तरफ आ गए। हम तो जान बचाने के लिए, पैसे के लिए नहीं आए थे हम। ये औकात वो दिखता है, वो हर दिन दिखता है, वो आपका हर दिन दिखता है। बिकनी लगा के वीडियो ऑनलाइन जाते हो, लाइव जाते हो, वो इसलिए जाते हो पैसे के लिए। तो तुम्हारे मौलाना भी तो जाते हैं। हाँ, जाके वहां पर इतनी काफिरों के जो जाए जहन्नुम में जाए, फोन पे बैठते हैं, फेसबुक पे बैठते हैं, जो भी मौलाना जाए, जो भी कोई जाए जहन्नुम में जाए। पैसे कमाते हैं डॉलर्स में, हराम के काफिरों के पैसे, यहूदियों के पैसे कमाते हैं। उस वक्त इनको बुराई नहीं लगती जब इनके मौलाना साहब यहाँ पर आके बकवास कर रहे होते हैं। जो भी मौलाना, जो भी तुम्हारी जैसी औरतें जाए यहाँ से जहन्नुम में जाए। हम उनको जानते, मैंने अपनी कब्र का खुद जवाब देना है, तुम्हारी कब्र का नहीं देना। तुमने अपनी कब्र का जवाब खुद देना है। जब कीड़े पड़ेंगे लंबे लंबे, फिर पता चलेगा आपको और उन मौलानाओं को जो गलत करते हैं। ठीक है, आई समझ? आप हट नहीं जाना। तुम जब इतने लंबे लंबे कीड़े पड़ेंगे उन मौलानाओं को जो गलत करेंगे, या आप जैसी औरतों को कीड़े पड़ेंगे, तब बात करेंगे। क्या लंबे लंबे लिए तुमने? कीड़े पड़ेंगे। अच्छा, मैंने कहा तुमने कुछ लंबा लंबा लिया है। अच्छा चले आप, मैं नहीं चाहती कि आप वहां बैठे बैठे फट जाएं, क्योंकि थोड़ी देर में यही होना है। मैं नहीं फट रहा हूँ, तुम फट रही हो और भाग रही हो। मैं तो नहीं भाग रही थी, बहुत सारे लोग बैठे। आप स्पेशल चीज गैसी आके, ओ भाई लंबी लाइन। तो यहाँ पे प्रमोटिंग के लिए आई है, आप यहाँ पे प्रमोटिंग के लिए आई है और बकबक की जा रही है। दैट्स वाई आप यहाँ पे हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।